నమస్తే వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు నేను జోసఫ్. ఈ నెల 23వ తేదీన ఒక అద్భుతమైన మ్యాచ్ జరగబోతుంది. ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో దాయాది దేశాలు పోటీ పడబోతున్నాయి. ప్రతి టోర్నీలో కూడా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటే ఆ ఉండే హీటే వేరుగా ఉంటుంది. ఏ దేశంతో ఆడినా ఇండియా ఏ దేశంతో ఆడినా అంతగా ఆడియన్స్ ఎదురు చూడరు, కానీ పాకిస్తాన్తో ఆడుతుంటే మాత్రం అటు పాకిస్తాన్లోను ఇటు ఇండియాలోను అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంటుంది మ్యాచ్ అంతా కూడా. అయితే దీనికి సంబంధించి 23 తేదీ జరగబోతున్నటువంటి మ్యాచ్కి సంబంధించి భారత్కున్న బలాబలాలేంటి, పాకిస్తాన్ మైనస్లేంటి, ఎవరు ఏ విధంగా ఆడితే బాగుంటుంది, మరి భారత్కున్న విజయావకాశాలేంటి, ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది క్రికెట్ లవర్స్ అదేవిధంగా క్రికెట్ కోచ్లను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి. సో ఇండియాలో క్రికెట్కున్నంత క్రేజు మరి ఏ గేమ్కి ఏ స్పోర్ట్కి లేదంటే అది నమ్మశక్యం కాదు. ఎందుకంటే క్రికెట్ లవర్స్ అంతగా ఉన్నారు మన ఇండియాలో. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ట్రెండ్, చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం గచ్చిబౌలిలోని ఒక అకాడమీలో ఉన్నాం. ఇక్కడ కోచ్ మనతో ఉన్నారు, ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ बताइए और इसी महीने में 23 पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है. सो आपका एनालिसिस पर कैसे रहेगा मैच? अ, देखो इंडिया एक बैलेंस टीम है। पहले तो जो भी सेलेक्टर्स करे बहुत अच्छा है, टीम बैलेंस टीम है। और दुबई में जो पिचेस है उसमें भी इंडिया पहले खेला हुआ है, तो इन्विरोनमेंट से सब पता है उनको कैसा करना है। तो एज पर प्लान जो स्टाफ जो टीम जो कोच जो डिसाइड करेगा, अगर उसको फॉलो करेंगे तो इंडिया जीत जाएगी। सर पहले मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हरा हुआ, सो वो इफेक्ट कैसे रहेगा हमको? डेफिनेटली वो लो कॉन्फिडेंस में लो रहेंगे, तो इंडिया को प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो रोहित शर्मा भी फॉर्म को आया, पहले मैच में पिछले मैच में सेंचुरी मारा था. सो कैसे रहेगा बैटिंग? बैटिंग देखो, जब अच्छे प्लेयर फॉर्म में आते तो ऑटोमेटिकली अपोजिट टीम डर जाती। फॉर्म प्लेयर को मतलब आउट करने के लिए बहुत ईगर रहती, तो अच्छी बात है इंडिया के लिए और एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो कोहली को एक महीने से ऑफ साइड बॉल नहीं खेल रहा अच्छी तरह से, ये कैसे देख पार्ट ऑफ सकते हैं? गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। अगर उसके हिसाब से एनालाइज करके प्रैक्टिस करे तो उसका भी कमबैक हो जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो cheer up for India. इंडिया गो विन। Right, మరొక కోచ్ మనతో ఆయనతో మాట్లాడదాం. సో జస్ట్ టెల్ మీ, ఇన్ దిస్ మంత్ 23rd ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ విల్ బి దేర్. సో యాజ్ పర్ యువర్ అనాలిసిస్ హూ విల్ బి విన్ ద మ్యాచ్? Definitely, India should win. They have a very balanced team with so many all rounders, fast bowling all rounders, spinning all rounders. It is, I think, pretty good balanced team, and most of the players are in form. And seeing the way match is going today, Bangladesh they have almost steamrolled, so they'll be high on confidence. Pakistan will be low on confidence, so no doubt India should win in most certain way. After so many years, Pakistan hosting the ICC Champions Tour, one of the country. But the first match, Pakistan lost the match. So is there any kind of difference next match for India? Not for India. I think most of the players are professional, so they'll play with the same team. But I think one of the thing is after losing the match, Pakistan doesn't have a lot to lose, so they'll go all out. They have to win, otherwise they'll be out of the tournament. So definitely they'll try to give extra bit in the match. So for India, it doesn't matter. They'll give the best, but for Pakistan, it's make or break match. So they'll try to push harder. They'll try to do extra. But seeing the way the India team is, the balance they have with bowling and 3-4 bowling all rounders, I think with Akshar, Hardik Pandya, Jadeja, it gives them a very balanced in batting as well as bowling. So India should not have a lot of problem, but being the place where Pakistan is almost out of the tournament, they'll try to push harder. They'll try to see if they can win in any way. But I think India has clear advantage with the balance and with the depth they have in batting and bowling. How is your team now? India, In different departments, India team, batting or bowling? I think with the emergence of Akshar Patel, Hardik Pandya, as well as Jadeja, I think these three give very good balance to batting, bowling, as well as fielding. I think they all three are exceptional fielder. They can change the game with fielding only. They can change the game with batting or bowling. So any department with these three being the good all-rounder, so they are good all-rounder. It means they can play as a batsman, as a bowler, but they give a lot of depth in all three field of the department, and that what makes India dangerous in this tournament. They have regular six bowlers. They have regular batting depth with Jadeja and Rahul coming at 6, 7, 8. So I think they have batting up to 8 down. I think leaving Shami
even Harshit Rana can hit big sixes. So if he gets a chance, he can definitely slog 4, 5 sixes. We have seen it in Ranji Trophy. We have seen it in a tournament. So I think India, the batting depth they have, they should be able to pull it. They should definitely go to last four and even finals. Finals is always like one day. If some player may work, you can never predict how it goes because it can be like one player who can pull the match away. But I think there are clear chances that India should go to last four or even finals. Let me ask you one thing finally. What about Kohli? Do you think he had to come to form? I think Kohli is in form. I think big players play in big tournaments, so we'll see him performing. I think with Kohli is even his presence motivates people. The way he carries himself around. So it's not like if he's not in form, he's not scoring, he's sulking. He's always in the field. He's always in the face of the opposition. He is contributing one way or another. So you'll see. If not batting, he'll be electric in the fielding. I think even today's match, he took the first catch which was almost moving. He took it very well. So I think form is comes into play when you're a new player. I think with class players like Kohli, they are always in form. It's matter of one match, couple of balls, luck going their way, they can hit 100 any day. So I think we should not worry much about Kohli's form. I think he has shown he hit a 50 recently. He should come good in the tournament with Rohit already making 100. I think batting He wise, failed the previous match. yeah, I think nobody can play every match, and I think they know they are in twilight of the career, but it's not like they are not playing well. They are playing to win this tournament. I think Kohli and Rohit both will give their best, and hopefully they'll be the base around which other players will play, and I think they'll win it for them also. The way we did it for Tendulkar, I think we have won T20 with Kohli and Sharma. I think one day is something, one day test is something. We're still waiting to win big after a long time. So hopefully team will pull through, and with Rohit Sharma and Kohli playing an important part in us winning the tournament. Please convey your wishes to India team. I think go India. I think win this one for us. సో ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటేనే ప్రజల్లో అటు ఆడియన్స్లో ఎక్కడ లేని ఒక ఉత్కంఠ, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటారు. మిగతా ఏ మ్యాచ్ కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు, కానీ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఉందంటే మాత్రం ఉన్న పనులు కూడా మానేసి వచ్చి టీవీలు కత్తుకోబోతుంటారు. అండ్ ఒక పక్క చూస్తే స్టేడియం అంతా ఫుల్ అయిపోతుంది, మరొక వైపు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళంతా కూడా టీవీల ముందు, కోట్ల మంది టీవీల ముందు కూర్చొని మ్యాచ్ వాచ్ చేస్తుంటారు. సో అయితే ఎలా ఉండబోతుంది ఈ పోరు, దాయాదుల పోరు ఎలా ఉండబోతుంది దాని మీద మనతో మాట్లాడడానికి మరో కోచ్ గిరి ఉన్నారు, ఆయనతో మాట్లాడదాం. సో గిరి, చెప్పండి మీ అనుభవం ప్రకారం ప్రస్తుత ఇండియా టీం ఇంకేమైనా చేంజెస్ జరిగితే బాగుంటుంది, ఎలా ఉంది టీము? ఇండియా టీం ప్రజెంట్ చాలా బాగుంది. బట్ నాకు తెలిసి నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ఇండియా టీంలో ప్రజెంట్ ఒక డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. మెయిన్ బౌలర్ మన బుమ్రా లేకపోవడం అనేది ఇండియా టీంకి పెద్ద మైనస్. ఎందుకంటే బుమ్రా ప్రజెంట్ ఇండియాకే కాదు వరల్డ్ నెంబర్ 1 బౌలర్. కాబట్టి అది లేకపోవడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరము. ప్లస్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే దాని పర్సన్ తర్వాత దానికి ఇంకొక బౌలర్ని మనం తీసుకొచ్చాం. మళ్ళీ షమీ రావడం కూడా మంచిది. తర్వాత ఇంకో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ బాగా, అంటే నాకు తెలిసి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం వీక్గా అనిపిస్తుంది. బట్ బ్యాటింగ్ టీం మాత్రం ఇండియాకి మంచి ఫాలో ఉంది. ఎందుకంటే దట్ ఫాలో అప్ చాలా బాగుంది. అంటే ఫస్ట్ రోహిత్ శర్మ, కోహ్లీ, శుభ్మన్ గిల్, అనదర్ థింగ్ రాహుల్ వచ్చాడు, తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ ఉన్నాడు, తర్వాత అటు సైడ్ ఆల్రౌండర్స్ హార్దిక్ పాండ్యా ఉన్నాడు, తర్వాత జడేజా, అక్షర్ పటేల్, తర్వాత వాషింగ్టన్ సుందర్. ఇంతమంది బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగుంది. బట్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం వీక్గా అనిపిస్తుంది. బట్ కానీ మిగతా టీమ్స్తో పోల్చుకుంటే ఇండియా టీం చాలా బాగుందని నా అభిప్రాయం. 2017 ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో తప్ప మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా పాకిస్తాన్ చేతులు ఇండియా ఓడిపోయింది లేదు. సో ఈ సెంటిమెంట్ అలాగే క్యారీ అవకాశం ఉందంటారా, లేకపోతే ఈసారి పాకిస్తాన్ టఫ్ ఫైట్ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నారు? ఏంటంటే ఇప్పుడున్న టీంకి పాకిస్తాన్ చాలా తేడా ఉంది. బట్ పాకిస్తాన్ టీం ఇప్పుడు చాలా వీక్గా ఉంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఎలాగుందంటే అంతకుముందు ఉన్నంత బౌలర్స్ కానీ, అంతకుముందున్న బ్యాట్స్మెన్ కానీ పాకిస్తాన్ టీంలో లేరు. ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తము ఒక ముగ్గురు ప్లేయర్స్ మీదే డిపెండ్ అయిన ఉంది. ఎవరు బాబర్ ఒకడు, రిజ్వాన్ ఒకడు, తర్వాత జాక్ఫర్ ఒకడు, ఈ ముగ్గురు మీదే ఉంది. తర్వాత మిగతా అంతా పాకిస్తాన్ టీం అంతా ఎలా ఉన్నారంటే మొత్తం అంతా కొత్త ప్లేయర్స్, అనుభవం లేకపోవడం. అయితే ఐసీసీ ట్రోఫీ లాంటి అంత బిగ్ టోర్నమెంట్, మెగా టోర్నమెంట్లో ఆడేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం అనేది పాకిస్తాన్కి చాలా మైనస్. అలాగే బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే కూడా ఆ ముగ్గురే బౌలర్స్ ఉన్నారు. ఎవరు షహీన్ అఫ్రీద్ కానీ, తర్వాత రఫుల్ కానీ, తర్వాత నసీం అని ముగ్గురే ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళు అంతగా లేకపోవడం వల్ల పాకిస్తాన్ టీం చాలా వీక్గా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను.
అయితే నిన్న ఏదైతే న్యూజిలాండ్తో పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరిగిందో ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి పాకిస్తాన్ ఈసారి ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే ఓడిపోయింది. సో అది సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి దెబ్బ పడే అవకాశం ఉందంటారా, లేకపోతే మనతో ఏమైనా పుంజుకొని తిరిగి ఫైట్ చేస్తారంటారా? అదే నేను చెప్తుంది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ టీం మొత్తం బ్యాటింగ్ టీం అంతా వాళ్ళ ముగ్గురు మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వాళ్ళ ముగ్గురు ఆడగలిగితే తప్పితే టీంని ఎవరు లీడ్ చేసేవాళ్ళు లేకపోవడం ఒకటి. ఎనదర్ థింగ్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా వీక్గా ఉంది. 315 రన్స్ ఇచ్చారు అంటే బౌలింగ్ ఎంత కాపాడుకోవాలో అర్థమవుతుంది. అది కాపాడుకోలేవడం అనేది అంత పేలవ ప్రదర్శన అనేది కనపడుతుంది కాబట్టి ఇండియాకి చాలా మంచి ప్లస్ పాయింట్ అని నేను చెప్తున్నాను. అది ఎప్పుడు అలా కంటిన్యూషన్ అవ్వదని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఇండియా ఒక ఫేవర్గానే ఉంది ఈ ఐసీసీ ట్రోఫీలో అనుకుంటున్నాను. చాలా రోజుల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొన్నటువంటి రోహిత్ శర్మ తిరిగి ఫామ్లోకి వచ్చాడు. గత ప్రీవియస్ మ్యాచ్లో అంటే మొన్న మ్యాచ్లో 1 రన్కి అవుట్ అయినా కూడా దానికి ముందు మ్యాచ్లో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసి మళ్ళీ తన సత్తా ఏంటో చూపించాడు. కానీ కోహ్లీ ఇంకా కూడా కాస్తంత ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. మొన్న మ్యాచ్ అయితే మాత్రం ఒక 50 చేశాడు. సో వీళ్ళిద్దరు కనుక తిరిగి గత ఫామ్ని పుంజుకుంటే పాకిస్తాన్ పరిస్థితి ఏంటి? అదే చెప్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెగా టోర్నమెంట్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఒక్క గేమ్ చాలు. ఎందుకంటే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఒక గేమ్తో ఈజీగా పుంజుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కోహ్లీకి కానీ రోహిత్ శర్మకి కానీ ఎన్నో ఐసీసీ ట్రోఫీలు ఆడిన అనుభవం ఉంది. తర్వాత అలాగే ప్రదర్శించిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీగా ఒక్క మ్యాచ్ తోటి ఈజీగా వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలరు. వాళ్ళకి ఆ టాలెంట్ ఉంది, వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి రోహిత్ శర్మ కానీ కోహ్లీ కానీ అలాగే కేఎల్ రాహుల్ కానీ శ్రేయస్ అయ్యర్ కానీ ఇంతమంది బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా ఒక ఫాల్ ఆఫ్లోనే ఎవరో ఒకరు సెట్ అయినా మ్యాచ్ని ఈజీగా తీసుకురాగలరు. కాబట్టి ఇండియాకి బ్యాటింగ్ లైనప్లో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది, ప్లస్ బాగా ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ ఇండియా. నా డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ విన్ దిస్ ఐసీసీ ట్రోఫీ ఫర్ దిస్ 2025. రైట్. క్రికెట్ సంబంధించి కోచెస్ మనతో కొంతమంది వాళ్ళ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. మరొక కోచ్ మనతో ఉన్నారు. సో बोलिए आज 23rd इस महीने में 23rd इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होने वाला है. सो आप बताइए इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान का माइनस है क्या है, कौन जीतने वाला? देखिए पहली बात तो कि पाकिस्तान लास्ट मैच हारा है तो उन लोग उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है। और इंडिया का देखिए अभी बांग्लादेश और वर्सेस इंडिया चल रहा मैच, तो देखिए तकरीबन लास्ट हम सीरीज़ भी खेले इंग्लैंड से तो हम बहुत बेहतर करे इसमें। तो और इसमें क्या है, मोहम्मद शमी फिर एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि फिर वो बैक करे आईसीसी चैम्पियनशिप में, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। बट एक रोहित शर्मा पर सेंचुरी करे और विराट कोहली से बल्ले से रन नहीं आ रहे थे और लास्ट सीरीज मैच में उन्होंने 50 करे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कॉन्फिडेंट देंगे विराट कोहली के भी और हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और अभी फ़खर जमान इंजूर हुए, क्या उनका एक अच्छा बैट्समैन था, एक इम्पैक्ट प्लेयर था पाकिस्तान का। बाबर आजम ने अभी अभी फॉर्म पकड़ा, तो उतना गहराई नहीं है बैटिंग में। रिजवान भी फेल हो रहे हैं, लास्ट न्यूजीलैंड के टूर में भी उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करे, तो हमारे पास कहीं ना कहीं तो हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, श्रेयस अय्यर अभी काफ़ी फॉर्म में चल रहे, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए, तो ये एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। प्लस कुलदीप यादव जो कि हमारे दुबई में ज़्यादा विकेट तेज़ नहीं रहती, धीमे रहती, तो कहीं ना कहीं वो कुलदीप यादव भी हमें लिए प्लस पॉइंट करेंगे सर। बुमराह के बिना आज इंडिया टीम खेल रहा है मैच, सो ये कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या बॉलिंग का टीम में? नहीं देखिए इतना एक्सपीरियंस है मोहम्मद शमी के पास और हार्दिक पांड्या के पास, तो बॉलिंग लाइन में उतना ऐसा नहीं दिख रहा कि वीक है हमें। तो कहीं ना कहीं देखिए आप मोहम्मद शमी पहले ओवर में आज ही एक विकेट चटकाए, फिर उसके बाद हर्षित रैना आएंगे यंगस्टर जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे, तो कहीं ना कहीं देखिए आप एक सीनियर को देख के सीखते और उतना ही कॉन्फिडेंट अच्छा बिल्ड हो रहा है हर्षित रैना का, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं सेमीफाइनल फाइनल जो क्रूशल मैच रहेंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत उनकी कमी महसूस होगी इंडिया टीम। आपका मैसेज दीजिए इंडिया टीम के लिए। इतना ही बोलूँगा कि मैं इतने साल से हम सपोर्ट करते आ रहे इंडिया को और इंडिया इतना अच्छा खेलती है ही, और मैं चाहूँगा कि ये बार भी वर्ल्ड कप आईसीसी के अब लास्ट वर्ल्ड कप भी जीते हम, तो ये भी वर्ल्ड कप जीतेंगे तो काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा हम सबको, और जितने भी बच्चे एकेडमी में खेल रहे उन भी बहुत खुश होंगे, और कहीं ना कहीं हम भी खुश होंगे जो हम इतने कोचेस है। चैम्पियन ट्रॉफी, ఆల్ ద బెస్ట్ ఇండియా. నీ పేరు? మహేష్, ఏం చదువుతున్నావు? 9th క్లాస్. సో ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది కదా, మరి నీ ఫేవరెట్ టీమ్ ఏది, నీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు? ఇండియా కోర్స్ ఇంకా ప్లేయర్ అంటే విరాట్ కోహ్లీ. ఎందుకు విరాట్? ఈ మధ్య విరాట్ కోహ్లీ ఫామ్లో లేడు అంటున్నారు కదా, మరి ఎలా ఆడబోతున్నాడు ఈసారి? బాగానే ఆడతారు, ప్రతిసారి బాగానే ఆడతారు, కానీ అప్పుడప్పుడు ఫామ్లో ఉండడు అంతే. నువ్వు ఎప్పటి నుంచి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నావు? నేను 2 years నుంచి.
మరి రేపు మ్యాచ్ చూస్తావా 23rd ఖచ్చితంగా? చూస్తా. మరి ఒకసారి చీరప్ చెప్పి ఇండియాకి. ఆల్ ద బెస్ట్ ఇండియా. రైట్, చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఒక పక్క చదువుకుంటేనే క్రికెట్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే క్రికెట్కి ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఎంత కదా మన ఇండియాలో. సో మరొక క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి మరొక అబ్బాయి మనతో ఉన్నాడు. హాయ్, నీ పేరు, ఏం చదువుతున్నావు? నా పేరు ఆర్యన్, నేను క్లాస్ 9 చదువుతున్నాను. ఓకే, సో ఎందుకు క్రికెట్ అంటే నీకు అంత ఇష్టం? అది క్రికెట్ ఆడుతుంటే మైండ్ బాగుంటుంది, స్టడీస్లో కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పక్కన పెట్టి లైక్ కొంచెం మైండ్ రిలాక్స్ చేసుకోవచ్చు, ఫిట్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ అ గుడ్ గేమ్ టు ప్లే. ఫిట్నెస్ అనేది క్రికెట్లో ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే ఏం చెప్తావు? అంటే లైక్ ఫిట్నెస్ ఏ గేమ్కైనా లైక్ అవుట్డోర్ గేమ్కి కావాలి. లైక్ మనం రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్, ఫీల్డింగ్, బౌలింగ్, బ్యాటింగ్, ఫిట్నెస్, స్టామినా, స్ట్రెంగ్త్ అవన్నీ ఉండాలి. సో మరి నువ్వు స్టడీస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నావా, క్రికెట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నావా? నేను రెండింటికి లైక్ ఈక్వల్ టైం ఇవ్వడానికి అదే Time ట్రై సరిపోతుందా చేస్తాను. మరి? సరిపోతుంది. సరిపోతుందా? రెండు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి. అదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. రేపు 23rd మనకు పాకిస్తాన్కి మ్యాచ్ ఉంది కదా, సో ఎలా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నావు? అదే హోపింగ్ దట్ ఇండియా గెలుస్తుందని. ఎవరు చెప్పలేము, కానీ ఇండియా గెలవాలి. ఇండియాకున్న ప్లస్ ఏంటి? ఇండియాకి మన మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్, బౌలింగ్ లైక్ ఆల్రౌండర్ టీం ఉంటుంది ఇండియాకి. సో పాకిస్తాన్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఒక బ్యాటింగ్ డామినేటెడ్ టీమ్. సో ఇండియా గెలవచ్చు. అది ఇప్పుడు బుమ్రా లేడు కదా, ఏమన్నా కొంచెం మనకు మైనస్ అవ్వచ్చా బౌలింగ్లో? అదే కొంచెం న్యూ బాల్ డెత్ ఓవర్స్లో కొంచెం మైనస్ అవ్వచ్చు, కానీ షమి, హర్షిత్ రాణా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, అది చూసుకోవచ్చు. మరి కోహ్లీ, రోహిత్, ఇంకా అంటే రోహిత్ ఆల్రెడీ ఫామ్లోకి వచ్చాడు, మన సెంచరీ కూడా చేశాడు. కోహ్లీ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది. సో ఈ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్తో కోహ్లీ కూడా ఫామ్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనుకుంటున్నారా? ఇది పాకిస్తాన్ మీద కదా, కోహ్లీ ఆడతాడు అనుకుంటున్నాను. అదే సో ఒకసారి మీ సైడ్ ఇండియా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పండి. ఆల్ ద బెస్ట్ ఇండియా. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అనేది నెహ్రూ గారి సిద్ధాంతం. సో ఈరోజు మనం క్రికెట్ అకాడమీలో ఉన్నాం. పిల్లలందరూ కూడా ఇండియాకి చీరప్ చెప్పడం కోసం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారో చూస్తున్నాం. అండ్ 23వ తేదీ జరుగుతున్నటువంటి ఈ మ్యాచ్కు అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు మ్యాచ్ వస్తుందా, పాకిస్తాన్ ఇండియా ఏ విధంగా ఓడించబోతుంది అనేది వీళ్ళందరూ కూడా చూడాలనుకుంటున్నారు. సో వీళ్ళందరి తరపు నుంచి మనం కూడా ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఇండియా విన్ అవ్వాలని చెప్పి అందరం కోరుకుందాం. జీతేగా బాయ్ జీతేగా, జీతేగా బాయ్ జీతేగా, జీతేగా బాయ్ జీతేగా. దట్స్ ఇట్, బాయ్.